Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Sözümdü, ırayımdı, boriker, ulu jaratkan Allah Ta'ala'nın atı menen baştayım. Jaratkanға maqtolordu, alqolordu aytu menen Paygambarыбыз sallallahu aleyhi ve sellemga salam salavattарды joldoyum. Andan soň urmattуу bizdin tarbiya satının ugarmandары, Nasihat radiosunun Marwa telekanalının kattaluuçu jana güýörmandары barыңızдарга men Allah Ta'ala'nın tınçtığın, ırayımın, keçirimin, berekesin sizlerge kalap. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Urmatlı zamandaş. Bugünkü sabagыбыз zilzala okuyasından alçu sabaklar. Zilzala barыбыз biz özübüzdün adabiyattan oku ötkön, özübüzdün danışman ulu akındarыбыз özlerinin ırlarında bizge bayanda ötkön zilzala sözü bul Arap tilinden gelgendigin sizlerge aytуу menen goşo. Eň algaçkı kayrılığım bul berүү arkылуу Türk eline bolsun. Türk jurtçuluğuna bolsun sebedegende biz bir elbiz. Bizdin tarıhыбыз, bizdin atabız, bizdin kada saltыбыз, bizdin dinimiz bir elbiz. Biz bir jurtbuz. Bizdi bir gana aralık ile alstatып turbasa, biz barığı bir tuğan jurt bolgonduktan eň algaçkı kaygırуу jana juwatуу sözün aytıp Türk elinin başına düşkön kaygını Hudaý Taalam tez arada jeňildetip, mına uşul kırsyk arkasında gelgen Siriya elindegi, Türkiye elindegi bolgon kırsyktın arkasından kaytış bolgondordu Hudaý Taalam şehit katары kabul alıp, jarakat alganlarga Allah Taalam tez arada şifa berip, üşügöndörgө Allah Taalam jylyuluk bolsun, жалгыз kalganlarga şerik bolsun, muktajlarga koldoguçu bolsun, korkkondorgo alarga tınçtık berip, kökürögüne jaylуулuk bersin dep dua kılıp ötömün. Urmatlı bir tuğanım, mınday okuyalar bar biz üçün çoň sabak boluş gerek. Mınday okuyalar biz üçün kaysi bir dengelde insandık sapatımdı oýgotkon, menin Hudaý Taala kökürögüme salgan mehrimdi, borukirlikdi, adamgerçilikdi oýgotkon bir güç boluş gerek. Anı menen goşo mana uşunday bolgon zilzalalar, uşunday bolgon tabiği kırsıklar bu kaysi bir kişinin özüne gana taandyk gelip kalgan apaat emes, balkim jalpy insaniyattın başına düşkön apaat katary kabul alınıp, mınday baleketlerdi Hudaý Taalam ar kanday astыбызdan gelgen, üstübüzden düşkön kırsıklarынан özü saklasın dep dua tilik kılıp turabız. Anı menen goşo mınday kırsıklardan hiç kim kepillik alıp oğlak bol algan emes. Mınday kırsıklar ar biribizdin aldığızdan torup çığары toluk aykın işlerden. Birok mına uşunday bolgon uçurlarda kaysi biröөнүн kaygısının üstünden gülgen adamlarda da gördük. Kaysi bir adamdın kaygısının üstünden mazaktaganlarda gördük. Bul hiç kanday adamgerçilikten ramkasına batpagan nerse. Hiç bir akıllı adam mınday işke barbayt. Gerek bolsa muну ayvanlardan da göre albayız. Gerek bolsa ayvan da uşunday çekke çıkbayt. Birok tileke karşı biz mına uşunday başımızdan ötken okuyalar, jalpy insaniyattın başынан ötken okuyalar az emes. Alardın içinde gece jakynda ele sizden getelek Aziya çölkömündögi bolgon tsunamilerden, jer titiröөлөрдүn, jer göçkülördün, katуу jaandын, suu kaptoonun, işi kılsa tolgon tokoy kırsıktardın arkasından apaat tartıp, arkasından anamlar toprak astında kalıp suuga çöküp ölse, mına uşulardın arasından kaysi birin özgöçömün degen өлkөлөр gelip, alardı bir özgöçö tabıtlarga salıp, muzika menen koştop, alardın arasından betlerin juup tandap alıp, kaysının gözü kögürök bolup, tüsü sarrak bolsa, alarga özgöçö ızat көрсөtülüp, kaysi birinin tüsü alardan ayırmalanıp kalgan bolsa, alar ошол баткакта батып калган боюнча калып кетип, чирип, itke kuşka jem bolup kalgan uçurlarda gördük. Mına ошентип тазаланып, жуулуп, тандалып алган адамдарды кымбат табыттарга салып, коз самолеттор менен учуруп, анан узак церемониялар менен
ne alарды жерге берген учурларын көргөндө биз эмне болгон мыйзамга туш келдик дагы, эмне болгон жердин бетинде мындай бир чоң кайгылар ишке ашат деп биз эмне кылдык, таң калдык. Вот таң калгандын кереги жок экен. Себеби дегенде мына ошондой адилетсиздиктин артынан Кудай Таала жер бетине эмне берет экен, ушундай азаптарды берет экен. Албетте бул жерде ар кандай катачылыктар болот, пендеден кеткен. Пендеден катачылык кеткен мезгилде Аллах Тааланын акысына кеткен катачылыктар болот. Аллах Таалага болгон моюн сунбоо, Аллах Таалага болгон тоң моюндук, Аллах Таалага болгон чектерин сактабоочулук, Аллах Тааланын чектерин сактабоочулук жана Аллах Тааланын көрсөткөн буйруктарына кыр көз менен карап, өзүнүн жеке инсандык эмне пикиринин, оюнун кылган туура эмес ишинин артынан мына ушундай кесепеттүү күндөр келиши дагы биздин шариятыбызда өтө көп жерде эскертилип кетет. Андыктан биз жалпы кыргыз эли мындай бир окуялардан ибрат алуу менен жалпы түрк элине, жалпы Сирия элине, жалпы мына ошол жабыр тарткан калктардын өкмөтүнө, бийлигине, жалпы элине көңүл айтуу менен Кудай Таалам ушул кырсыктын артынан силерге жакшылык күндөрдү берсин. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кайсы бир пенденин башына бир жамандык келсе, эки жакшылык күтсүн деген. Ошондуктан бул жамандыктын артынан эки жакшылыкты силерге Кудай Таалам эмне насип эткен болсун. Эми урматтуу биздин жалпы журтташтар, жалпы мекендештер, ар бирибизде аз да болсо көп түкүрсө көл болот дейт. Мына ушул биз кече саат 12-де Түркия мамлекетинин Кыргызстандагы расмий элчилигинде Кур'ан окутуу аземи болуп, ал жердеги Түркия элчилигинин расмий кызматкерлери бүгүнкү күндөгү бардык соцсеттерде, соц тармактарда жарыя кылып атышат. Атайын жардамдарды, акчалай жардамдарды, материалдык жардамдарды кабыл алуучу пункттар ачылган, эсептер ачылган. Ар ким өзүнүн колунан келишинче четте калбастан жардам колубузду суналык, урматтуу жамаат. Аба ырайы мындай суук мезгилде келди, бул кырсык. Бул учурда көрүп атасыздар, маалыматтардан угуп атасыздар, кайсы бир жаш бала суткалап 2 күн 3 күн деп суукта калып атат, таштардын алдында, чоң үйлөрдүн алдында, картаңдар калып калып атат, аялдар калып калып атат, эркектер калып калып атат. Канчалаган адамдар ошол үйлөрүнө кире албай, үйсүз сыртта калышты. Алардын жылуу кийими жок, оокат ашы жок, акча тыйыны жок. Мына ушундай болгон учурда биз мусулман эл катары, түрк эли катары өзүбүздүн боордош адамдарга эмне кылалык, өз жардамыбызды суналык. Бул дагы болсо биздин биринчиден адамгерчилигибиз, экинчиден биздин бир тууган эл катары, бир тууганыбызга кайдыгер эмес экенибизди көрсөтөбүз. Үчүнчүдөн бул биздин динибизде улуу жараткан Аллах Тааланын жүктөгөн милдети. Кайсы бир киши кайгыга түшсө, Аллах Таалам айтат, кайсы бир киши кайгыга түшсө, анын кайгысын жеңилдетип койгонду Кудай Таалам кыяматта анын кайгысын жеңилдетет дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сахih хадистердин биринде шундай дейт. Эгерде кайсы бир киши өзүнүн диндеш бир тууганынын кайгысын бул дүйнөдө жеңилдетип койсо, Аллах Таалам ал адамдын кыяматтагы кайгысын жеңилдетип коет деп. Чындап эле биз кыяматтагы кайгыбыз бул дүйнөдөгүдөн оорураак болуп калышы да мүмкүн. Бирок ошол кайгыларды жеңилдетип калуунун мүмкүнчүлүгү келип турат. Ар кимибиз эмне кылбайлык, колубуздан келген нерсени аз көрбөйлүк. 100 сом болсо ойлоп көрбөгүлө, ойлоп калбагыла, бул 100 сом аз да деп. Жок, 100 сом аз эмес. Мына ошондой акыбалда турган адамдар үчүн 100 сом абдан чоң акча. Урматтуу бир тууганым, арабызда Кудайга шүгүр, элибиз бизде тынч. Кудай Таалам бизге дагы анча-мынча сыноо берген менен, бирок алардагы сыноону бизге берген жок. Кудайга шүгүр дейлик. Ошондой сыноону Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, эшикке кагып келип калган балени дагы кайтара турган садака дейт. Мына ошол нерсени садака катары бергиле. Ошол жердеги адамдар муктаж бүгүн. Мына ошондой бир бизди дагы эшикти каккылап келип калган баледен алыс калуунун, аман калуунун бирден бир жолу мына ушундай муктаж адамдардын курсагы үчүн, алардын жылуулугу үчүн, алардын маанайы үчүн, алардын амандыгы, саламаттыгы үчүн биз колубуздан келген жардамыбызды аябайлык деп өткүм келет.
Albatta urmatly bir tuğanım, zilzala bul uluu jaratkandын kolundagy iş. Buga arganda ilimi bojamoldordu, ilimi dalillerdi, ilimi negizlerdi aytyp gelebis. Birok akır tübü gelgen uçurda bizden ıyık kitebimiz bol zilzalanın tegereginde öte okumuştuğday habarlarda beret. Andemese sizlerden göңүлүңүздөрдө uluu jaratkandын kitebine burgum gelet. Allah Teala Kur'an'da Euzu billahi mineşşeytanirracim İza zulziletil ardu zilzalaha ve ahracetil ardu asqalaha. Sadakallahul azim. Eğer de yer öz kıymılın zilzalasın jasagan bolsa, zilzalasın jasao degen söz öz kıymılın jasagan bolsa. Andan keyin o ahracetil ardu asqalaha mana oşondoy katуу kıymıldan keyin yer içindeki bolgon salmaktуу katıp turgan nersesini sırtka çıkarıp salat deydi. Bul çында öyle жердин кыймылдашы жерге таандык табияттардын бири. Бул Кудай Таала ошондой кылып кыймылдай турган кылып жараткан. Азыркы айтып аткан аятта Кудай Таала бул катардагы кыймылдап аткан жердин кыймылы эмес, балким кыяматка келгендеги чыныгы кыймыл жөнүндө сөз кылып атат. Ал мезгилде дагы кыямат келген учурда дагы жер ушунчалык катуу кыймылдайт, анын кыймылынан жер içindeki salmakты кармап турганга мүмкүнчүлүк келбей калат. Ал кадимкидей түкүрүнө чейин ачылат. Ошол мезгилде бизде бүгүнкү күндөгү түшүнүктөрдө илимий ачылыштардын негизинде биз билебиз, жердин ичинде эмне катылган десек, жердин ичинде анын коюу лава деген суюктук сакталып турат. Ошол суюктук ал салмактуу суюктук болот. Аны менен кошо адам атадан тарта кыямат күнүнө чейинки сакталып көмүлүп барган адамдар ошол жер кыймылдаган мезгилде кадимкидей эмне жер бетине чыгат дейт. Ар бетине чыккан мезгилде ошол адам атадан тартып акыркы инсанга чейин жашап өткөн адамдардын бул дүйнөдө жасап өткөн амалдары кошо жер бетине көтөрүлөт дейт. Эң оору ушул дейт да. Ар бир киши эмне болгон сырларды алып кеткен, эмне болгон катылган окуя мүшкүлдөрдү көтөрүп кеткен, эмне болгон эч кимге айтылбай кеткен, ал жакшылыгы барбы, жамандыгы барбы, ошонун баары адамдар менен кошо сыртка чыгат деп Кудай Таала мына ушундай баян берет. Урматтуу бир тууганым, чындап эле Кудай Таала жерге тиешелүү болгон жер кыртышына, жер катмарына, жерди курчап турган башка жылдыздарга тиешелүү өтө көп акыйкаттарды бизге сунуп өтөт. Ал акыйкаттардын бири Аллах Таала Кур'анда Estağzu billah İda's sema'u fatarat ve ida'l kevakibu intasarat ve ida'l biharu fujjirat. Sadakallahul azim. Бул дагы мына ошол жерге таандык болгон. Эгерде биз асманга таандык болгон, бизди курчап турган башка жылдыздарга таандык болгон маалыматта Аллах Таала айтат, эгерде асман ачылган болсо, биз бүгүн асманды чатырдай көрөбүз. Мана ошол бизге чатырдай жабылып турган асман эртеңки күнү кадимкидей айрылып ачылат дейт. Эгерде асман айрылып ачылган болсо, жылдыздар болсо чачырап таркаган болсо, ал эми деңиздер болсо чайып алып жайылган болсо дейт. Мына ушул деңиздер, океандар чайып алып жайылып кетсе, мына ошол жылдыздар талкаланып учуп кетсе, асмандар айрылып ачылып кетсе, бул эмне дегенде, бул кыяматтын айкын келгендигинин бир белгиси. Урматтуу бир тууганым. Аны менен кошо Алла Таала кийинки аятта «Идаш шамсу куввират ва идан нужуму инкадарат ва идал жибалу суйират». Садакаллахул азим. Эгерде күн жабылып өз нурун бекитип калса, ал деген сөз күн бүгүнкү күндөгүдөй болуп жаркырап, жарыгын берип, жылуулугун, аптабын берип турган болсо, мына ошол жарык дагы, ошол аптап дагы, ошол жылуулук кетпей калган күн келет. Асмандагы жылдыздар келип инкадарат, алар келип туруп бири-бири менен сүзүшүп,
alar dagı çaňga aylanat. Wa idal jibalu suyirat, kadimkide biz bekem dep görüp atkan gebelbes toğlor kadimkide jılgan, kadimkide suyulup akkan, emne kadimki bir jelle uçkan jeňil bir jündöy bolup kalat. Dep Allah Taala biz yaşawatkan, biz tübölüktöy elesitip atkan jerdin kıyamatdagy ahwalan süretdep beret, urmatly bir toganym. Bol emne jönünde aýtyp atat degende, urmatly bir toganym, jer bul asmanda kadimkide kalkıp durgan bir başka yıldızlarga, başka planetalarga saltyrmaly öttele böpölögen, öttele jumşak, öttele borpoň ne bir jay ekendigin, kişinekey bir borpoň yıldız ekendigi jönünde Hudaý Taala kabar berip atat. Muna oşol borpoňdun üstünde biz yaşap gelip daima özübüzdi haýsy bir deňgelde gerek bolsa tübölük kalıp kete turganday da elestetip, bul жердин özün tübölüktүүлüktün jayı katary kabul alyp alabız. Jok bir toganym, jer tübölüktүүлüktün daima tınç turuunun jeri emes. Bul, men dagı bir jol aýtam, bul asmanda hiç bir tiröçkö tirenbesden, hiç bir ustunga oturbastan kalkıp jürgen borpoň 3'tön 2 bölügü su bolgon, al da az gelgensip içindegi bolgon suyuktuk aga koşulup, anın köpçülük massası suyuktukka ey bolgon. Emne kiçinekey orunduk. Bul orunduk mana oşonçoluk suunun, oşonçoluk kıymıldуу nersenin janında daima kıymılga gelip turat. Bul kaçan degende Allah Taala özü kalagan mezgilde oşol kıymılды jasap turat. Allah Taala subhanahu wa taala mana uşunday özünün sınooga koygon jer betinde kim özü soğuk alalat, kim özün men eň bir tınç jerde jaşay alamın, je bolsa eň bir tınç jerge göçüp ketemin, je bolsa men göçüp bargan, men tandagan jer eň bir beypil orun dep hiç kim jer betinin orun taba albayt. Balkim sen oşondoy jerde orundu izdep barsaň, oşol jerden seni Hudaý Taalanyň mana uşunday sınoosu kütüp alat. Andyktan urmatly bir tuganym, barыбыз öň teribizge garabay, tüylegen tilibizge garabay, gözübüzdün kөгüne je karasyna garabay, boyubuzdun uzuna je kıskasyna garabay, biz barыбыз Hudaý Taala jaratyp koygon jerdin betinde gana jaşaýbız. Jer betindegi bolgon Hudaý Taalanyň sınoosundan hiç kim özün aman galuuga kepildigi menen orun taba albayt. Oşonluktan estağuzu billah, afa aminellezine makarus sayyiati en yakhsifallahu bihimul arda aw ya'tiyahumul azabu min haythu la yeş'urun. Sadakallahul azim. Jamandykty jasap alıp anan keyin men aman galamın degen adamlar Allah Taalanyň jazasынан kantip kutulup ketmegile. Alar kantip özlerin amandykta saktap soğuk almagile. Alar gerek bolsa, alardy gerek bolsa oşondoy azap, alar sezbegen awalda gelip üstünden basat. Deyt. Anday azap alar sezbey, gütböy, beýkapar jürgen mezgilde üstünden basat. Mana biz geçe görüp atabız, el bar uktap atkan mezgilde bolgon okuyalar bolup atat. Balkim bardygy esi alıp oýnap atkan mezgilde bolat. Balkim bardygy jakşylap tamaktın üstünde oturgan учурда bolat, şatlyktyn, kuwanyçtyn üstünde oturganda. Balkim gaýsy birөө toýdun üstünde otolgan учурda alat. Gaýsy birөө muna 60 ýyldygyň, 80 ýyldygyň belgilep atkan bolsa, gaýsy birөө emele üýlenip atkan toý bolgon bolat. Mana oşonduktan uluu jaratkan jer betine synoonu, pendeni sınoo üçin jaratkandan keyin synoonu berse, mana oşondoy kılıp alar sezbegen учурda berip koýat.
Allah Teala Kur'an'da "Kul la ya'lemu men fi's semavati vel ardil gaybe illallahu ve ma yeş'uruna eyyana yub'asun." Sen aytqın deyt. Asmandagılar menen жердегilerdin bardygy kayıpty bilbeyt. Mında işler kayıpka taandyk. Kayıp Hudaý Taalaga gana baş ýet. Oşonun golunda. Oşonduktan kayıpty asmandagılar dagı жерdegiler dagı bilbeyt. Birok Allah Taala özü gana bilet. Wa ma yeş'uruna inna ayyana yub'asun. Akaçan gelip gerek bolsa janyn taslim kılıp janyn tapşyralarynda bilbey galşat adamlar. Kaçan janybızdy tapşyrabys? Kanday awalda janybızdy tapşyrabys? Mına uşul nerseni biz bilbey galabys hormatly jamaat. Geliňizler, Allah Taala mına oşentip jer betine özünün biligin jürgüzet. Allah Taala asmandagy jerdegilerden bütkül alamdagylardyn barısyna öz ökümün jürgüzet. Mına uşunday bolgan uçurlarda Allah Taala Subhanahu wa Taala bizge jer betinde özübüzdi kanday alıp jürүү jönünde bir gança görsötmelerde berip, "Ellezine tagaw fil bilad fa aktharu fiha'l fasad." Jer betinde buzukulu jaygandar fa aktharu fiha'l fasad. Bular emne kılıştı dese, bular gelip bizge gelip buzukule kılbastan, buzukuluktu göp kılgandyktan jer betinde buzgunçuluk jaylat. Ellezine tagaw fil bilad fa aktharu fiha'l fasad. Jer betinde tuğyançılık kılуу. Tuğyançılık degen söz adiletsiz mamile kılуу. Adamdarga, karapayım jurtga, hayvanattarga, jandыкtarga, janduularga adiletsiz mamile tüzülgöndө anda jer betinde buzukuluk baştalat. Buzukuluk degende düşünböňüz, jer betinde jön gana adamdardın bir-birine bolgan mamilesindegi buzukuluk orun alat eken dep jok. Gerek bolsa bizdin tabiattagı bolgan buzuluk payda bolat. Suu buzulat, hava buzulat, jer buzulat, jer gıymıldayt, jer çögöt, suu kaptayt, soğuk gelet, ısık kaptayt, kurgakçılık bolat degende inde tabiği bizdegi bolgan biz için görülgen şartlardan barısı buzulat. İnsaniyat üçün görülgen şartlardan barısı buzulusun, jer betindegi buzukulukdun çınıgı orun alısı dep tanılat hormatly bir tuganım. Allah Taala Kur'an'da ve izâ qîle lehum la tufsidû fil ardı qâlû innemâ nahnu muslihûn. Birok oşonday tuğyançılık kılıp, jer betine adaletsizlikti, buzgunçuluktu, ar kanday korrupsiyany, ar kanday biz adam bilip tanıgan bardyk buzukçuluktun türlerini jasagandarga gelip durup, jer betinde buzukuluk kılbagılaçı, toktotgulaçı dep aytışsa, alar aytışat, "Qalu innema nahnu muslihun." Alar teskerisinçe jok. Biz tura kılıp atabız, biz jerde oňdap atabız. Biz jerde bir özüne tatıklуу bolgon awalga jetkirip atabız dep özlörünün kılıp atkan kataçılıkların alar kayra tuura nerse katara ne kılışat? Aytışat. Biz görüp atkan nerse mına uşunday urmatly bir tuganım. Biz bugünkü günde elge aytıp gelebiz urmatly jamaat. Mana uşul bankdagı bolgon prosentke girbegileçi, uşunday bolgon kumarkanalarda açpagılaçı, uşunday bolgon soyku kanalarda açpagılaçı, uşunday bolgon araktardy satpagılaçı, uşunday bolgon kıyanatlıkka baspagılaçı dep aytıp gelebiz. Birok kayra adamlar oşol nerse oňoluğunun, aldıga jyluunun, jetişkendiktin belgisi katary emne kılıp gelişet? Bul nerseni jasap gelişet. Emne üçin mınday? Emne üçin müntip adamlar gelip uluu jaratkandын görsötmösüne karaganda özlörünün pendelik akılındagyny tuura görüşet. Görse alar oşol nerseni iyigilik katary, önükköndük katary, jetişkendik katary adaşıp oşondoy bağlaşat eken. Alarga gelip uşunu jasabagıla deseniz, antip elleri kıynalıp jürebersenbi? Biz elleri jakşılap jaşaş üçün, eller jırgaş üçün, eller kumarına jetip kanıp oynap alış üçün biz kılıp atabız dep jasaşat eken. Hormatly bir tuganım, geliňizler.
Bizge daha azır mümkünçülük bar. Oşondoy ayrıkça el kızmatında жүрgөндөр, өлkө kızmatında жүрgөндөр, özgöçö eldin akçasın, eldin büdjetin, eldin karajatın koluna karmap жоопкерчиликти өтөп аткандар. Özgöçö eldin talimin, tarbiyasın, özgöçö eldin den soğluğun, özgöçö eldin sotsialдык көйгөйлөрүн көтөргөн adamlar. Geliңиздер. Özgöçö adamlar baldarыбыздын, өспүрүм baldarыбыздын тарбиясын колго алгандар. Geliңиздер. Esibizge gelelik. Eğer de biz esibizge gelmesek, mına ушундай болгон Аллах Тааланын жазасы эмне болот, күтүп алат. Андан башка арга жок. Аллах Таала 1 saat күтөт, 2 күн күтөт, 1 жыл күтөт, 10 жыл күтөт. Ойлобогула бирок, ошентип эле анан 100 жылдап жашай беребиз деп. Жок, Аллах Таала андай кылып сабыр кылбайт. Аллах Таала эмне кылат? Ошолорду барысын тегиздеп жер менен жексен кылып туруп, кайрадан жаңы коом тургузганга чейин сабыр кылып барат. Бирок сөзсүз түрдө аны жасайт. Eğer de adamlar esine gelbese, eğer de akılına gelbese, eğer de adamlar tövbe kılbasa, eğer de adamlar Allah Taala'nın hükmüne kayıtbasa, eğer de Allah Taala'ga adamlar baş iyibese, anda mana oşun mesele bul hakikatta orun tavuçu iş. Oşonduktan Ulu Jaratkan özünün kitabinde "Seyazzekkeru men yahşa." Elbette esine gelip estöçü adamlar kimdegim Kuday Taala'dan korkkan bolsa, jaratkandan korkkan bolsa, mına oşolor sözsüz türdө emne kıla alat? Bular esine gele alat. Mına oşular eske gele alat. Alar korkkandugunan kayradan jakşı jolgo tüşe alat. Tövbe kıla alat. Alar kayta alat oşol jaman işti. Ey kara kursak dep, kara kursaktın arkasından жүрө бербестен kaytat. Alardın bir çoğun misalı men geçeyle internetten gördüm. Türkiye'deki çoğun süpermarkette neyisi gelip, uşol süpermarketteki okat dünyasının arkasından çarçap жүрүп, kıynalıp жүрүp, haracanın kar жүрүp, ошол нерсени тургузгандан кийин Аллах Таала ошондой bir сыноону бергенде, ал эмне кылып атат? Ушунун барысы келип bir тыйын турбайбы? Elli çakırıp gelip dükkanın eşigini açıp berip, uşunun muhtaç ошондой sırtta kalan adamlar üçün dükkanını açıp berip, uşul жерден bir kıpınday nerseni kалтырбастан maga götürüp çıkıp ketkile dep berip atat. Mına dünyanın hakikati uşul. Uşul çınıgı jaşoon, ordu uşul. A birok mına ошондой dünyanın azgırıgına girip alıp, biz bir jagынан dünya çoğultabız dep bir çarçasak, oşol dünyanın arkasından жүрүp, burakta üy bülölördü biz çarçatıp atабыз. Üy bülöde tınçlık жок. Men oşonçoluk okat dep жүрөm, al boloro bolboso okattır, balkim birөө көбүрөөк табат, birөө azыраак табат, birөө такыр таппайт. Oşoluk kara kursaktın arkasında жүрүp, üydөгү katынын унутуп калган. Üydөгү ayalına mamele kılışты bilbeyt, kızına mamele kılışты bilbeyt, balasına jakşı süйлөгөнү bilbeyt. Alar menen çoğu olturup jakşınakay bir çını çaydı, jakşınakay жарык маанайда içip algandı, koldan çağırıp algan. Baykuş bul jagынан dünya dep çarçasa, bul jagынан üy bülöm dep çarçayt. Ayaldarыбыз ыйлап атат, ayaldarыбыз çırkırap atat. Kana menin güyöm, geçegi jakşınakay güyöm, bugün anday bolboy kaldı. Bugün beni karabayt, bugün beni sıylabayt, bugün beni oturup sırdaşbayt, bugün beni oturup süylebeyt, bugün maga jılbayıp karabayt, bugün ben çetimen öp süyüp koyup jumuşka ketpeyt. Men oşonday adam meni kantip jaşamak elem dep atat. Mına urmatуу erkekler, özüңөрдү силер канчалыk azaptabagıla, birok 5 günlük jaşоо, üy bülögө көңүл бургула. Üy bülögө көңүл бургула, ayalыңарга көңүл бургула, балдарыңарга көңүл бургула. Üy bülöңөрдүн içindegi бардык мүчөлөрүнө, ата-энеси барлар ата-энеге көңүл бургула. Ата-энеге көңүл бургула. Бүгүнкү күндөгү Жалал-Абадтагы, Оштогу, Бишкектеги картаңдар үйүндөгү басымдуу бөлүгү кыргыздар болуп калды. Кантип элдин бетин карайбыз? Кантип жер караган, эл караган бетибизди жер каратты го булар? Кантип ушундай биз акмакчылыкка барат элек? А бирок чынына келген учурда бул дүнүйөң түшкүр дүнүйө, түгүң түшкүр дүнүйө деп коет. Түгүң түшкүр дүнүйө, сен канчалык жыйнаба, канчалык сен аны топтобо, ал бир түкүрүккө айланат. Себеби дегенде кечеги көрүнүштөр бизге далилдеди. Кана ошол жерде бизге караганда канча байлар бар эле. Бизге караганда канча көп дүнү аркасына чуркагандар бар эле. Бизге караганда канча
Bul dünyanın bardığın rahat katары görüp alıp oşonun arkasından tünü günün oşo jumşaganдар bar ele. Жыйынтыгында эмне болуп атат? Жыйынтыгында адамга амандык керек экен, ден соолук керек экен, ынтымак керек экен. Үй бүлө ичине жылуулук керек экен. Эмнеге бүгүнкү күндө эркектер аялдарды жаман көрүп, аялдар эркектерди жаман көрүп калдык? Эмне себептен? Себеби ушул, Кудай Тааланы уnuttук. Кудай Тааланы уnuttук. Шүгүр келтиргенди билбей калдык. Сабыр канаат дегенди билбей калдык. Эркегиң аялы тоготпой калды, аялың эркекти тоготпой калды. Эркегиң аялды укпай калды, аялың эркекти укпай калды. Эркек менен сүйлөшсөң дайыма аялдар күнөөлүү, аял менен сүйлөшсөң дайыма эркек күнөөлүү. Чындап келген учурда экөө тең күнөөлүү. Экөөнүн тең катачылыгы бар. Экөөнүн тең артыкчылык берген учурда башка бир орунсуз нерселерге артыкчылык берип алган. Артыкчылыкты бири-бириңерге беришиңер керек болчу. Артыкчылыкты бири-бирибизге беришибиз керек болчу. Сен менин аялымсың, сен мени караган, мени бапестеген, мени тапканымды жыйнаган, биримди 2 кылган, экимди 3 кылган сенсиң десе, аял айтыш керек болчу. Айнанайын кожоюнум, сен болсо мени баккан, суукта коргогон, үшүсөм жылуулугун берген, курсагым ачса тамагын сунган, бир сындырым болсо да бөлүшүп жеген, атама караганда боорукер сен болдуң дей турган, ошол аялы айтыш керек болчу. Анын ордуна келип алып, кайым айтышып, эрегишип, ошол кичинекей бир үйдүн ичиндеги болгон бийлик бардыгынан маанилүү болуп калгандай, эмне кылабыз? Ошол жерде өзүбүздүн чоңдугубузду көрсөткүбүз келет. Эмне болгон бул? Эмне болгон артыкчылыкка биз маани берип алдык? Артыкчылык ал эмес. Артыкчылык, урматтуу бир тууганым, бири-бирибизге болгон аманатыбыз. Биз бири-бирибизге аманатпыз. Биз бирибизге Алла Таала аманат кылды. Мына ошондуктан ушундай бир башыбызга оор кайгы келип калганга чейин эсибизге келелик. Алла Таала да айтып атат, Алла Тааладан корккондор эсине келет батыраак деп атат. Кудайдан корккондор эсине келет. Кудайдан коркпогондорду аларды ошол Кудай Тааланын азабы тосуп алат. Аларды бир гана ошол орустарда айткандай бүкүрүнү көр түздөйт дегендей, алар бүкүрүү болуп калгандан кийин кайтпаган болсо, Кудай Таала өзү эмне кылат? Өзүнүн жазасы менен түздөйт. Бирок биз акылыбыз бар го. Биз ойлоно алабыз го. Биз өзүбүздүн эсибизди жыйып келе алабыз го. Токтото алабыз го, колубуздан жасап аткан, колубуздан бүтүп аткан ишти жакшы жагына өзгөртө алабыз го. Бүгүн ата-энелер керек болсо өздөрүнүн балдарына жакшы сүйлөбөй калды. Ушинтип эле сүйлөсөм, кээ биркилер айтчу болушту. Сен каяктан билесиң мындай жакшылар деле бар деп. Билем мен жакшылар бар экендигин. Мен ошо жамандар жөнүндө сөз айтып атам. Ошо кылбагандар жөнүндө айтып атам. Мен айткан жокмун кыргыздын бар ошентип калды деп. Жок. Кичине бир жооп бергенде дагы бир аз ойлонуп туруп жооп берсеңер, урматтуу бир тууганым. Эгерде биз сөздү айтсак, кайсы бир жерде көргөн көйгөйдү айтабыз, ушул деп. Бирок көйгөйдү айтканда баланча Акматбек ушундай кылып атат деп айта албайбыз. Биз айтабыз, элдер ушинтип калды деп айтабыз. Мен көргөмүн, бирок Акматбек ошондой кылып атканын. Бул жактан Туратбек кылып атканын көрүп атам. Бул жактан Айнагүл менен бул жактан Жазгүл ошондой кылып атканын мен билип атам, көрүп атам, бирок мен Жазгүл менен Айнагүлдү айта албайм да. Мен айтам, эл ушинтип атат деп айтам. Эл ушинтип атат десе, сен өзүңө кабыл алба, сен эгерде жакшы болсоң шүгүр деген. Кудайга шүгүр, мен ошондой эмес экенмин деген. Эгерде ошолордун катарына кирип калсаң, сен дагы кошо тобо кыл, себеби дегенде биз сен үчүн айтып атабыз. Ошондуктан урматтуу бир тууганым, бул жерде улуу жараткан бар жалпы үммөткө мындай бир катуу эскертүүлөрдү берет. Эскертүүлөрдү берген учурда эси барлар же болбосо Кудай Тааладан коркунучу бар адамдар эси барлар дейт. Дароо эсине келишет. Ал эми бул учурда биз көңүл бура турган нерсе, улуу жараткан өзүнүн чоң белгилерин көрсөткөндө, ал асмандардан, жерлерден, өзүбүзгө тиешелүү денебизден көрсөтүп коет. Бардыгы ушул кайгынын баары биз өзүбүз колубуз жасап алган иштен келип бүтөт.
Өзүбүз ошол кайгыга жете турган иштерди жасап алабыз, анан кайгысын өзүбүз тартабыз. Алла Таала андыктан Кур'анда айтат: "Estağfurullah billah ve ma asabakum min musibetin fema kasabat febima kasabat eydikum ve ya'fu an kathir." Sadakallahu azim. Şura suresinin 30. ayatında Allah Taala aytat: "Sizlerge kaysi bir kaygı jetpesin, oşol kaygının barısının sebepçisi özüңөрдүn kolуңар. Özüңөрдүn kolуңарdan bütkön işlerden gelip çıgat. Birok Allah Taala ya'fu an kathir. Birok Allah Taalaga dagı şükür keltirgile, al köpçülügün ne kılat? Görmöksöngө salıp koyat. Dagı köpçülük üçün esep albay koyat. Dagı köpçülük üçün anı ne bilmeksenge salıp koyat. Oşol kolun başыңарга жеткен кайгы, ошол силерди татыктуу болгон чыныгы азаптын bir жак чекесе эле. Wa ya'fu an kathir. Allah Taala köpçülügün ne kılıp koyat, geçirip salat. Andan keyinki ayatta Allah Taala Kur'an'da ayet: "Zalike bi ennallaha lem yeku mugayyiran ni'meten en'amaha ala kavmin hatta yugayyiru ma bi anfusihim." Bu mına uşunday bolgan Allah Taala'nın bergen sınavları, cazalары. Bu çındap gelgen uçurda Allah Taala'nın bergen jakşılıktарын özgörtüp salуу emes ele. Balkim kebirki adamlar, kebirki qoomdor özlöründөгү nersени özgörtpөгөндүктөн kılat. Ушул сыноолорду берет. Biz bir qoom katары özүбүздү özgörtөлүk. Эгерде biz özgörtпөсөк, анда Allah Taala келип özgörтөт. Ал убада. Ал болчу нерсе бирок аябай оорулуу болуп özgörtүлөбүз да. Аябай bir чоң кайгыны баштан кечип туруп özgörтөбүз да. Aябай bir kıynalıp, ушул топурактын üstünde суукта калып, ач калып, ток калып жүрүп анан эмне үчүн азыр жакшынакай мезгилде өзгөрүп калганга болбойт эле. Ошондуктан Allah Taala айтып атат: "Залика би анналлаха лам яку мугаййиран ни'матан ан'амаха ala кавмин." Кайсы бир коомго Allah Taala берген нематын, немет катары аны өзгөртүп коюуну каалаган жок эле. Бирок hatta yugayyiru ma bi anfusihim, ошол адамдар өздөрүндөгү болгон жаман нерселерди жакшы жакка өзгөртмөйүнчө Allah Taala ал нерсеге барбайт. Антип азапка салбайт адамдарды. Берген нематын алып койбойт. Караңыз, бүгүн кандай жакшы нематта жашайбыз. Бала бакырабыз ордунда, жашообуз ордунда, тапканыбыз жетет, керек болсо ашат, туугандарга беребиз, жакыныбызды эс алууга жиберебиз, умурага жиберебиз, ажыга жиберебиз, бирөөгө садака беребиз, үйүмө келсем бала бакырам, бапырап бардыгы жакшынакай олтурушат. Мындан өткөн бакыт барбы? Эмне жетпей атат бизге? Ооба, биз аракет кылышыбыз керек. Алдыга жылууга аракет кылышыбыз керек. Ал жылуу, ал аракет кылуубуз бизге милдет. Бирок көпчүлүк адамдарда ошо аракет кылуунун өзүн байлык жыйноо деп түшүнүп алган. Байлык жыйнагын сен алдыга жылган болосуң дейт. Жок. Ал байлык жыйноо алдыга жылуу деп саналбайт. Алдыга жылуу бул башка бирөөгө жылуулук арноо, башка бирөөгө мээрим арноо, башка бирөөнүн кайгысын бөлүшүү, башка бирөөнүн оорлугун жеңилдетүү. Мына ушул алдыга жылуу. Урматтуу бир тууганым, улуу жараткан өзүнүн китебинде экинчи маселеде мындай деген сөз айтат. Бул эмне дегенде, шариаттык негизде мындай түшүнүк бар. Эгерде кайсы бир жаза келген болсо, Алла Таала кайсы бир адамга жаза жиберген болсо, ал жаза кайсы бир адамдын өзүнө эле тийип калбайт. Ошо Кудай Тааланын чегин бузуп аткан. Айтайлык, Алла Таала процентти жебегиле дедиби, ошону жеп атат. Тетигил жерде бир банк бар, бул жерде 2 банк бар, бул жерде 3 банк бар, бул жерде 4 банк бар. Бардыгын бирип келсеңиз 25 банк бар. 25 банктын кызматкерлери Бишкектин тургундарына салыштырмалуу канчалык десек, аз гана бөлүгү. Ана Алла Таала жазаны берген мезгилде ошол банктын кызматкерлери банктын жетекчисине эле бербейт.
Ал мына ушул Бишкек калкынын баарына берет. Айтайлык бирөөнүн Бишкекте, Кара-Балтада, Кайыңдыда арак завод бар. Аракты ичпегиле деди, аракты өндүрбөгүлө деди, аракты сатпагыла деди. Бирок арак өндүргөндөр биздин калкка салыштырмалуу аз гана адам. Мына ошентип ошол арак өндүргөндөргө эле азапты бербейт, берсе ошол калктын баарына берет. Сойкуканаларды ачып аткандар, коррупцияга кирип аткандар, элдин акчасын жеп аткандар, элдин бюджетин ар кандай себептер менен, ар кандай кагаздар менен кол коюп алып, ошол койдун аркасынан барып депутаттарды көндүрүп, ошол жерден эптеп алдап, ал бир шүмшүк, эки шүмшүк, үч шүмшүк. Ошол эки шүмшүк, үч шүмшүккө бербейт, Алла Таала барыбызга бирдей берет ошол жазаны. Бул тегеректе Кур'анда Алла Таала İza enzelallahu bi kavmin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Bu da ayet emez, hadis. Hadiste aytat: "İza enzelallahu bi kavmin azaban asabal azaba men kana fihim thumma bu'isu ala a'malihim." Эгерде Алла Таала кайсы бир коомго алар кылган катачылык үчүн, күнөөкөрчүлүк үчүн мына ушундай бир жазаны жиберсе, ана ошол күнөөкөрчүлүктү жасап аткан адамдар үчүн эле берип койбойт, ошолордун тегерегинде катарында жашап аткан жалпысына берет. А бирок Алла Таала кайрадан жан берип кыяматта тургузган мезгилде алардын кылган амалына жараша, алардын туткан ниетине жараша аларды кайрадан тирилтип алат дейт. Чындап эле бул жерде көпчүлүк адамдар суроо бериши мүмкүн. Чындап эле устаз кантип күнөөкөрчүлүк кылгандар бир адамдар, а бирок алар менен кошо азап тарткандар жакшы адамдар деп. Ооба ошондой болот. Анын да себебин төмөндө айтып берем. Эмне үчүн андай? Бирок ана жакшы жери Алла Таала пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Алла Таала кыяматтын күнү алардын жанын кайтарып тургузган мезгилде алардын ниетине жараша, амалына жараша, аракетине жараша ошондой эмне акыбал берип тургузат. А бирок ошолор арасында кимде-ким дагы тигилерди колдоп жүргөн болсо, тигилерди сүйлөп жүргөн болсо, тигилерди ураан менен, сүрөөн менен аларды дагы эмне рекламалап жүрсө, алардын катарында турат. Ал эмне дегенде, могул жерде İbn Hibban radıyallahu anh'un aytkan sahih hadisinde Aisha radıyallahu anha enemiz aytat: "İnnallaha iza anzala sutuvatahu bi ahli nikmetihi ve fihim salihun qabadu ma'ahum thumma bu'isu ala niyyatihim ve a'malihim." وقال إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله بأسه فيهم قيل يا رسول الله وفيهم أهل طاعته قال نعم ثم يبعثون إلى رحمة الله تعالى. Al degen söz mana ошо Айша энебиз дагы айткан экен, эгерде жер бетинде бир бузукулук жайылып кетсе, Аллах Таала өзүнүн жазасын жер бетинде түшүрөт. Ошол мезгилде чүргөндө анын ичиндеги азаптын сыноонун аркасынан таза адамдар дагы, түз жүргөн адамдар да кетет курман болуп. Ошол мезгилде пайгамбарыбыздан келип сурадык дейт: "Я Расулаллах, кантип ошентип ибадат кылып жүргөндөр дагы өлүп кетсе, жакшы түз жүргөн, ошондой колун жаман ишке салбагандар да өлүп кетсе, алар кантет?" десе, алар кыямат күнү тургузган мезгилде Аллах Тааланын ырайым менен тургузулат. Аларга азап берилбейт. Бул маселе эмне жөнүндө айтып атат дегенде, урматтуу жамаат, бул мына ошол бири-бирибизди караган мезгилде кайсы бир туура эмес иш жашап аткан болсо, ошону тартынбай айтышыбыз керек. Сеники туура эмес болуп атат деп эле. Бири-бирибизди карап, машырланып, ал туура эмес кылып атса дагы ошол 5-10 тыйын көбүрөөк жыйнап койгон болсо, ага кол чаап, аны чуркайып алып барып, ийле калып, колун кармап, анын колун өбө калып, аны мүмкүнчүлүк жерге жеткен жерде микрофондо аны мактап сүйлөп, сиз ошолордон болосуз ошол учурда. Ошолордун бирөөсү болосуз. Эгерде намазыңыз болсо дагы, эгерде сиз сакалыңыз болсо дагы, эгерде сиздин чапаныңыз болсо дагы, ошолордун бирөөсү болуп каласыз. Себеби дегенде шарият эмне негизделет дегенде, амр маруф нахи мункарга негизделет. Жакшылыкка чакыруу, жакшыны жакшы деп таанып ага чакыруу, жамандыктан тыюу, жаманды жаман деп таанып, жамандыктан тыюудан турат. Шарият ушул. Бул улуу жараткандын мыйзамы. Мына ошол мезгилде жер тынч турат. Ошол мезгилде жер тынч турат. Ошол мезгилде жамгыр ашкыча жаап, жууп кетпейт. Мына ошол мезгилде өзүнөн өрт чыгып, аптап каптап, кургакчылык болуп, жер күйбөйт. Мына ошол мезгилдерде жер чөкпөйт. Мына ошол мезгилдерде каттуу чектен ашкан суук болбойт. Мына 2 жыл мурдагы Тецтеги болгон окуяны билесиздер. Мына Тецте.
канча 285 миллион долларга бүткөн ТЭЦ. Ошол жердеги болгон бузукулукта Алла Таала бир күндүк суук менен эмне кылды? Абирин ачып, мына азыр билесиңер, ким каякта жатканын, ким эмне менен алек болуп атканын, ким канчалык ошол жерде катачылыгына жараша жазасын алып атканын билип атасыздар. Мына Алла Тааланын таразысы ушундай так иштейт. Мына таразынын так иштеши ушул жерде. Ошондуктан ошол учурунда ошол катачылык кылып аткандардын жанында түшүнгөн адамдар болгон. Бирок барып айтып койгон эмес. Эй, тууган, ушул жакшы эмес, ушул болбойт. Кой, бул жерде элдин акчасы бар. Кыргызстандыктын ар биринин ушунчадан болгон акысы бар. Ар бир кыргызстандын ушунча акысы бар. Муну бериш кыйын болуп калат. Токтот десе жакшы болмок эле да. Бирок токтоткон жок, Алла Таала жазасын берди. Дагы жакшы, ошондой өздөрү менен жетиштүү кылды. А бирок ошол жазаны баарыбызга берсечи. Андыктан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келип сурашты: "Ану лаку ва фина салихун?" Я Расулалла, биздин арабызда жакшы адамдарыбыз бар. Молдекелерибиз бар, таза жүргөндөр бар, башка бирөөнүн акысына кирбеген жакшы адамдарыбыз бар. Өздөрүнүн мындайча айтканда адамдык бир абийирин сактаган, адамгерчилигин сактаган жакшы таза адамдарыбыз бар. Ошолор бар туруп, анан кийин биз бир азапка туш келебизби? Же жер титирөөнүн алдында үйгө басылып калабызбы? Же суу каптап кетеби? Же бизди суук алып кетеби? Же бизди от каптап кетеби? Ошондой бир азапка туш келебизби дегенде, ооба деген. Эгерде бузукулук жайылып кетсе деген, көбөйүп кетсе деген. Эгерде бузукулук көбөйүп кетсе, сөзсүз ошого силер дуушар болосуңар. Силерде башка качып кете турган жол жок. Ал деген сөз өз азабыңарды өзүңөр биригип алып чогуу жасап атасыңар деген. Мына ошондуктан урматтуу жамаат, сахабалар келип пайгамбарыбыздан сурашат: "Я Расулалла, кайсыл учурда мына ушул нерсе көбөйүп кетет?" деген учурда адамдардын көп өлүмгө дуушар болгон чоң сыноолор качан жаман иштерди ачык жасай баштаган учурда, күнөө иштерди ачык жасай баштаган мезгилде ушул көйгөйгө туш келесиңер деген. Ушул көйгөйгө туш келесиңер деген. Мына ошондуктан урматтуу жамаат, бул жердеги эң негизги маселе кайсыл жакта дегенде, биз бири-бирибизди эскертелик. Бири-бирибизди жаман иштен эскертелик. Жакшы ишке чакыралык. Муну амр маруф нахи мункар дейт. Ата баласын, эркек аялын, аял кыз бала чакасын, айыл өкмөтү өзүнүн айылындагыларды, молдеке ошол чөлкөмдү, райондун акими өзүнүн районунун, мэр ошол шаардагыларды, губернатор ошол облустагыларды, президент болсо бүгүнкү күндө Садыр Жапаров микрофонго чыгып айтыш керек: "Токтот, арам ишиңди токтот" деш керек. Токтоткула, Кудайга жакпаган иштин баарын токтоткула деп кыйкырыш керек бүгүн. Ансыз мындай чоң сыноолордон аман калуунун жолу жок. Кудай Таала дагы бир жолу түрк элине сабыр кайрат берсин. Алардын сыноосун алардын жакшылыгына кайтарып, жакшылык күндөрү менен аларды кубантсын. А бирок биздин ала турган сабагыбыз бул колубузда турган мүмкүнчүлүктөн ошондой апааттан өзүбүздү сактап калуу. Сиздер менен бизге бөлүнгөн убакыт аягына чыгып калды. Андыктан урматтуу биздин угармандар, тарбия берүүсүнүн угармандары, барыңыздарга Кудай Тааланын амандыгын, саламаттыгын, тынчтыгын каалап, кийинки берүүлөргө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.